जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें इथिक्स एंड वैल्यू रो दुईटी इंपोर्टेंट चैप्टर डिस्कशन करबा। गोटे हला बौद्ध धर्म, जैन धर्म हला। बौद्ध धर्म रो आर्य अष्टांगिक मार्ग आ जैन धर्म रो त्रिरत्न पढिबा। एटा हला यूनिट 2 रो इथिक्स वैल्यू यूनिट 2 रो इंपोर्टेंट रहइबो। देखंतु एठी लॉन्ग क्वेश्चन आसीबोनी याद्र 5 मार्किया 2 मार्किया कंपलसरी आसीबो हला। 5 मार्किया 2 मार्किया कंपलसरी आसीबो। तो एतिकी पढ़ी के जातु देखिए याद्रु 5 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन मिलियो। प्रायतः 10 मार्क क्वेश्चन एउठु आसीबो। प्रथम पढ़िबा आर्य अष्टांग मार्ग। एटा मध्य मध्यम मार्ग कुआ जाय हला। एटा बौद्ध धर्म रो मध्यम मार्ग मध्य कुआ जाय। देखंतु एटा प्रतिष्ठाता किए थिले। एठी 1 मार्किया क्वेश्चन आसे याद्र देइनी। यार प्रतिष्ठाता किए थिले? यार गौतम बुद्ध थिले यार प्रतिष्ठाता। मने रखिबे गौतम बुद्ध थिले यार प्रतिष्ठाता। से 566 जन्म होइतिले। 486 रे ताकर मृत्यु होइतिला ख्रीष्टपूर्व हला। ख्रीष्टपूर्व मन रखिबे। गौतम बुद्ध तांको एशिया रो भी आलोक कुआ जाय। प्रथम जानिबा आर्य अष्टांगिक मार्ग कोन। आर्य अष्टांग मार्ग बौद्ध धर्म रे एक मूल शिक्षा, जहा दुख शेष करिबा एवं मुक्ति हासिल करिबारे व्यवहार उपाय प्रदान करे। एटा कौन करे? आर्य अष्टांग मार्गटा कौन करे ना आम दुख को शेष करता है। दुख को शेष करता है। दुख को शेष करबा सहित आउ कौन करता है? मुक्ति बा निर्वाण हासिल कराई थाए। एतिक मन रखिबे। एटा हला मेन तार सारांश। आर्य अष्टांग मार्ग कौन करता है ना आम दुख को शेष करता है, ता सहित कौन करता है? मुक्ति बा निर्वाण को हासिल करिया पई उपाय हमको देइता है, किमिते हमें निर्वाण प्राप्ति होबा। यह तीन गोटी मुख्य वर्ग रे विभक्त एक प्रगतिशील पथ, ज्ञान, नीतिगत आचरण, मानसिक श्रृंखला। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो 8टी नीति अच्छी ताकू कौन करा जायछि ना 3 भाग रे ताकू विभक्त करा जायछि। तो देखंतु ए 3 भाग पढ़ी के एकू कौन करिवे ना आपण कंफ्यूज हेबेनी। एकू पढ़िया को पड़िबोनी। सहज रे किमे लिखिबे जत आर्य अष्टांगिक मार्ग आसीबो। मु कहछि देखंतु या ऊपर किछि ध्यान दियंतु। 8टा आपण को पढ़िबार अछि। 8टी मार्ग तो या ऊपर ध्यान देबेनी। एकू डिवाइड कराइछि तो ताकू डिवाइड ऊपर बिल्कुल भी ध्यान दियंतु। देखंतु ए जो बौद्ध धर्म एटा होछि मध्ये हिंदू धर्म रो गोटे अंश। हिंदू धर्म रु विभाजित होइकी कोन बौद्ध धर्म, जैन धर्म सृष्टि हला। से समय रे हिंदू धर्म रे कोन हेतला ना जाति प्रथा, जागजंग ए सब जटिल होइतला। सेही समय रे ब्राह्मण धर्म कुआ जातला। ब्राह्मणीय धर्म को कुआ जातला। तो एमाने कोन करथिले? सेउटू भाग हेइकी से माने बौद्ध धर्म, जैन धर्म प्रतिष्ठा हेतला। तो एटा भी मध्ये गोटे हिंदू धर्म रो गोटे अंश हला। तो 8टी मार्ग हमें पढ़िबा। से 8टी मार्ग पढ़िबा। या ऊपर कोनोस के ध्यान दियंतु। 8टी मार्ग देखंतु। प्रथमे समदृष्टि बा साम्यक दृष्टि। साम्यक दृष्टि लिखि परिबे बा समदृष्टि। एटा कोन बुझंतु? या चारि गोटे महान सत्य मौलिक बुझामणा। या वास्तवता ठीक धारणा जिनिस गुडी का प्रकृति जेपरि अछि सेपरि देखिबा, जेउथिरे दुख अस्तित्व, यार कारण, या निवारण, या निवारणर पथ अंतर्भुक्त। या कर्म, पुनर्जन्म, समस्त घटना विश्वास विषय रे सठिक बुझामणा विकास करिथाय। एटा देखंतु एटा कौन करता है ना आम कर्म, पुनर्जन्म यही सब घटना विषय रे एटा अध्ययन करता है। एटा होजु गोटा बुझामणा मन रखिबे। तापर सठिक बा साम्यक, एठी सठिक चिंताधारा बा साम्यक संकल्प जोटा लिखि परिबे आपण। साम्यक संकल्प। साम्यक संकल्प कौन? एथिरे सकारात्मक एवं सुस्थ चिंताधारा चाष करिबा अंतर्भुक्त। या इच्छा, दुष्ट इच्छा, क्षतिकारक चिंताधारा परित्याग करिबार उद्देश्य किंबा संकल्प एवं दानशीलता, करुणा, अहिंसा चिंताधारा को पोषण करता है। सठिक चिंताधारा हेउची पथ प्रति मानसिक प्रतिबद्धता। एटा कोन करता है ना हमको सठिक चिंताधारा देइता है। कोउटा सठिक चिंताधारा कोन करता है? हमें किभଳି अहिंसा मार्ग अवतारण करिबा, किमिति करुणा करिबा, माने कोन दया देखैबा लोकन को, सेही सब विषय रे ए सठिक चिंताटा हमको देइता है। सठिक चिंता कोन? हमको सत चिंता करिया पई मार्ग देखैता है। मन रखिबे सत चिंता करिया पई मार्ग देखैता है। तापरे देखो मुझे कही एगुड़ा ध्यान देवेनि कहीं एको आपन कन्फ्यूज पढ़े। ये 2टा गला नीति। तापर आउ गोटे देखो सठिक भाषण। सठिक भाषण कौन बा साम्यक भ्रमण कौन? यह अर्थ सत्य, लाभदायक, दयालु भाषण व्यवहार करबा। एटा कौन कहला ना यार अर्थ कौन ना आमे सत्य, लाभदायक जो भाषण आमे दउचंदी ए साम्यक भ्रम्य बा सठिक भाषण। आमे जो भाषण दबा सेटा बा कहिबा सेटा कोन करिबा ना सत्य, लाभदायक जोटा समाज पय लाभ होबो सेटा कहिबा। जोटा ठीक सेटा कहिबा। आ दयालु भाबरे आमे कहिबा जोटा समस्त पय ग्रहणीय होइतिबो सेटा कहिबा। एथिरे मिछ, कठोर किंबा अपमानजनक भाषा, गपसप
ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସଠିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ କଥା କହିବା, କିଛି ମିଛ କହିଦେବାନି ହେଲା। ଆମେ କିଛି ମିଛ କହିଦେବାନି, କିଛି ଅପମାନଜନକ ଭାଷଣ ଦେବାନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଅପମାନିତ ହେବେ ସେ ଭାଷଣ ଦେବାନି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ସଠିକ୍ କଥା କହିବା ଆଉ ଠିକ୍ କଥା ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେଇଟା କହିବା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଭାଷଣ। ତାପରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସାମ୍ୟ କର୍ମ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଏଇ 4ଟା ମନେ ରଖିଦେବେ, ଖାଲି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ନାହିଁ। 8ଟା ଅଛି, ମୁଁ କହିନି 4ଟା, 8ଟା ଅଛି। ସାମ୍ୟ କର୍ମ କ'ଣ? ଏହା ଜଣକ ଶାରୀରିକ ଆଚରଣକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ଅର୍ଥ ହତ୍ୟା, ଚୋରି କିମ୍ବା ଜୈନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା। ୟାର ଯେଉଁ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ବା ସାମ୍ୟ କର୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାନି, ମାନେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିବାନି, ଧର ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିବାନି, କାହାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାନି। ତ ଏଇସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ କର୍ମ। ତାପରେ ସଠିକ୍ ଜୀବିକା। ସଠିକ୍ ଜୀବିକା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବେ। ସବୁ ଜାଗା ପଢ଼ିକି ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ନୈତିକ ଉପାୟ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବନି। ଧର ଆମେ ଚୋରି କରିବା, ଚୋରି କରିକି କ'ଣ ଆମେ ପଇସା, ଜୀବିକା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ପଇସା, ଧର ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ଆମେ ଚୋରି କରିକି ବି କରିପାରିବା। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାନି। ତାପରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରୟାସ। ସଠିକ୍ ପ୍ରୟାସ କ'ଣ ବା ସାମ୍ୟକ ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତ ପ୍ରୟାସ। ଏଥିରେ 4ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇ 4ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ? ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ରୋକିବା, ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନେଗେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେବାନି କୌଣସିକୁ। ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଚିନ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଚିନ୍ତା ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସୁସ୍ଥ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସୁସ୍ଥ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ସିଦ୍ଧ କରିବା। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇ ସଠିକ୍ ପ୍ରୟାସଟା ବା ସାମ୍ୟକ ଅଭ୍ୟାସଟା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର କରିଥାଏ। ତାପରେ ସମକକ୍ଷ ଏକାଗ୍ରତା ବା ସାମ୍ୟକ ସମାଧି। ସାମ୍ୟକ ସମାଧି କ'ଣ? ଏହା ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଏକାଗ୍ରତା ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଏକ ଗଭୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା, ସ୍ପଷ୍ଟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ତ ସେଇଟା ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏହା ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବିକଶିତ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଜୈନ ଧର୍ମର ତ୍ରିରତ୍ନ। ଜୈନ ଧର୍ମର ତ୍ରିରତ୍ନ ପଢ଼ିବ, ଯାହା ବି ହଉ ଜୈନ ଧର୍ମର ତ୍ରିରତ୍ନ ଆସିବ, ସେ 2 ମାର୍କିଆ ହଉ କି 5 ମାର୍କିଆ ହଉ। ତ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ମହାବୀର ଜିନ୍ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ମହାବୀର ଜିନ୍ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ଟୋଟାଲି 24 ତୀର୍ଥକ ଥିଲେ। 24 ତୀର୍ଥକ ଥିଲେ ହେଲା। ଟୋଟାଲି 24 ଜଣ ତୀର୍ଥକ ବା 24 ଜଣ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 24ତମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ କିଏ? ମହାବୀର ଜିନ୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ? ଋଷଭନାଥ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିନି। ତ ଟୋଟାଲି 24 ଜଣ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଏ ତ୍ରିରତ୍ନ କାହାର ଥିଲା? ମହାବୀର ଜିନ୍। ମହାବୀର ଜିନ୍ କେବେ 540ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ 468ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିରତ୍ନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବା। ତ୍ରିରତ୍ନ କ'ଣ? ତ୍ରିରତ୍ନ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ ବା ସାମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ। ସଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସଠିକ୍ କର୍ମ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଇଛି ସଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ, ସଠିକ୍ ଆଚରଣ। ଏଇଟା ହେଲା ତ୍ରିରତ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ବା ସାମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ କ'ଣ। ସଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ମଣି। ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ନୀତି। ଏହା ଶିକ୍ଷା, ଜିନ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜେତା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମୁକ୍ତିପଥ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା କିଏ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? ଜିନ୍ ବା ମହାବୀର ଜିନ୍ ଏଇଟାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ। ଜିନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କ'ଣ? 24 ଜଣ ତୀର୍ଥକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଜୈନ ଧର୍ମର 24 ଜଣ ତୀର୍ଥକ ଥିଲେ। ତ ସେଇ 24 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେଲା, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବା ଜୈନମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଜିନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବତାର ଗ୍ରହଣ। ବାସ୍ତବର ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେପରି ଅଛି ତାହା ବୁଝିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେ ଆତ୍ମା
ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ କର୍ମ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଆମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ମିଥ୍ୟା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମାନେ କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଯୌକ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପଥରେ ଯିବାନି। ତାପରେ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ବା ସାମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ। ସାମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଜୈନ ଦାର୍ଶନିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସଠିକ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବୁଝାମଣା। ଏହା କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଗଭୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ିତ। ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି এই ସଠିକ ଜ୍ଞାନରେ? ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବା, ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା, ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାଶୀଳ ଅନନ୍ତ, ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା। ତାପରେ କର୍ମକୁ ବୁଝିବା କ'ଣ? କର୍ମ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ କିପରି ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଆତ୍ମାକୁ କିପରି ବାନ୍ଧି ରଖେ ତାହା ବୁଝିବା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବା କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗଠନ, ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର, ମୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିବା। ତାପରେ ସଠିକ ଆଚରଣ ବା ସାମ୍ୟକ ଚରିତ୍ର। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ। ସାମ୍ୟକ ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ସଠିକ ଆଚରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସଠିକ ବିଶ୍ୱାସ, ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୟୋଗ। ଏହା ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ କର୍ମ ପଦାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁକ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁବ୍ରତ ଓ ମଠ ପାଇଁ ମହାବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ କ'ଣ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ଏଇଟା ବି ପଢିପାରେ ହେଲା। এইটা সিলেকশন রহিলা পঞ্চ মহাব্রত এটা সিলেকশন রহিলা 2 মার্কিয়া ପାଇଁ এটা সিলেকশন রহিলা। অহিংসা, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଅହିଂସା କ'ଣ? ଚିନ୍ତା, କଥା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଜୀବକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବାର ନୀତି। ଏହା ଜୈନ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରତ। ଜୈନ ମାନେ କ'ଣ? ଅହିଂସା ପଥ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦେଖିବେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସଞ୍ଜ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସଞ୍ଜ ବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ସଞ୍ଜ ବେଳେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଉଡ଼ିବେ। ଧର ଚୁଲିର ରୋଷେଇ ବେଳେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ସେଠିର ପଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗାଈ ତୁଣ୍ଡି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୁହଁର କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯେମିତି କେହି ବି ଗୋଟେ ପୋକ ଧର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାକରେ ପଶିକି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଛ କହିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ କହିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ? ମିଛ କହିବନି ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଟାଇପିଂ ହେଇଛି ହେଲା। ଅସ୍ତେୟ ବା ଚୋରି ନ କରିବା। ଚୋରି ନ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଦିଆ ନ ଯାଇଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ମାନେ କାହାର ଚୋରି କରିବାନି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଭିକ୍ଷୁ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ସୁଖ, ବିଶେଷ କରି ଜୈନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସତା, ମାନେ ଜୈନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ଅପରିଗ୍ରହ କ'ଣ? ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତିକୁ ସୀମିତ ରଖିବା। ତ୍ରିରତ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଯାତ୍ରା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ସଠିକ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ବିଶ୍ୱାସ, ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପଥ ଦେଖାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ସଠିକ ଆଚରଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏଇଠୁ ଏତିକି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ୟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଜୈନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦୁଇଟା, ଏଇ ଛୋଟିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅଛି, ୟା ଦେହରୁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ।